ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے وہ نقاب والی لڑکی چاہیے، زمین آسمان ایک کرو پر مجھے وہ چاہیے۔ احتشام خانزادہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھاڑا۔ وہ حسن پرست تھا، اسے عورت ذات سے نفرت تھی۔ وہ عورت کو صرف استعمال کی چیز سمجھتا تھا۔ پر 2 دن پہلے اس کی گاڑی ایک مڈل کلاس ایریا میں خراب ہوئی، جہاں اس کی نظر ایک نقاب پوش لڑکی پر پڑی۔ وہ ان آنکھوں کا اسیر ہو گیا تھا، جبکہ جس لڑکی پر اس کی نظر پڑی تھی وہ ایک یتیم لڑکی تھی، جس کی سوتیلی ماں نے اسے چند پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ جب یہ بات احتشام خانزادہ کو معلوم ہوئی تو مجھے وہ نقاب والی لڑکی چاہیے، زمین آسمان ایک کرو یا دنیا کا چپا چپا چھان مارو، مگر مجھے وہ شام تک چاہیے۔ احتشام خانزادہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے جس طرح بولا تھا تو اس کے تمام ملازمین ڈر گئے۔ جی سر، ہم تلاش کر رہے ہیں، شبیر نے اس کی طرف دیکھتے بڑی ہمت سے بتایا، کیونکہ جتنا وہ غصے میں تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شام تک کا وقت دے رہا ہوں۔ وہ نیم پاگل ہو گیا۔ اس کا یہ روپ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہہ دیا تو ان کو گویا آزادی کا پروانہ مل گیا۔ سب تیزی سے باہر نکل گئے، جبکہ اس نے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے سگریٹ سلگھا لیا۔ یس کم ان۔ تقریباً 20 منٹ بعد سیکرٹری نے دروازہ نوک کیا تو اس نے اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ سر، آج آپ کی ایک زیدی گروپ آف کمپنیز کے ساتھ میٹنگ ہے 2 بجے، اور دوسری… وہ ابھی بول رہی تھی جب اس نے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ساری میٹنگز کینسل کروا دو، سگار کو چھلکاتے ہوئے اس نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن سر، آج کی میٹنگ بہت اہم ہے، اور… وہ ابھی بول رہی تھی جب اس نے ہمیشہ کی طرح ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور وہ اس کے غصے کا لیول جان گئی تھی۔ باس میں ہوں یا آپ؟ دانت پیس کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ بے ساختہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری سر۔ اہانت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا باس لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا، اور اسے پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ وہ ایک دن اس کی محبت میں اس سے شادی کر لے گا۔ فلمیں دیکھ کر اور ناولز اور کہانیاں پڑھ پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بغیر دیکھے اشارہ کیا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ بے تابی کے ساتھ وہاں پر ٹہل رہا تھا۔ عورت ذات سے اسے شدید قسم کی نفرت تھی۔ اپنے دفتر میں بھی اس نے زیادہ مرد ہی رکھے ہوئے تھے، سوائے مجبوری کے۔ کہیں اس نے کہیں پر بھی کوئی عورت نہیں رکھی تھی، مگر وہ عورت کو فقط استعمال کی شے سمجھتا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے تو بڑی لمبی کہانی ہے، مگر اس وقت تو ایک نقاب میں لپٹی آنکھوں کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کا پاگل پن کتنا بڑا طوفان لانے والا ہے۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ تبھی اسے گلاس ڈور کے پاس شبیر کھڑا دکھائی دیا، جو اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے میں آنے کو کہہ دیا۔ بولو شبیر، کچھ پتہ چلا اس کا؟ وہ بےتاب سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سر، بری خبر ہے، شبیر احمد نے وہاں پر آتے تھوڑا سہمتے ہوئے بتایا تھا، کیونکہ اس کا باس سر پھرا تھا۔ اس کا ان سب کو پتہ تھا۔ کیسی بری خبر؟ اس کے لیے کوئی بھی بات بری نہیں ہوتی تھی، اسی لیے ابرو کو اوپر اٹھا کر پوچھا۔ سر، وہ لڑکی اپنی چچی کے ساتھ رہتی تھی، اور کل ہی اس کی چچی نے اسے پیسوں کے عوض کسی امیر زادے کو بیچ دیا ہے، شبیر نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ احتشام خانزادہ کے ہاتھوں سے سگار گر گیا۔ اسے لگا کسی نے اس کی شیرک پر چھری پھیر دی ہو۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے شبیر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ شبیر نے سر ہلاتے یقین دہانی کرائی۔ جی سر، اور اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ ہے کہ شاید اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا ہے۔ وہ اذیت بھرے انداز میں شبیر کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔
अपने अंदर तक उसे वीरानी उतरती हुई महसूस हुई थी। शबीर, वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। जितनी रकम उसको दे सकते हो देकर आओ, जहां से मर्जी तलाश करो, लेकिन वो मुझे हर हाल में चाहिए। और अब मेरे सामने तब आना जब वो तुम्हारे साथ हो। चले जाओ। उसने जिस अंदाज में कहा तो शबीर भी चौंक गया था, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी लड़की को लेकर इस तरह जुनूनी हुआ हो। जी बेहतर सर। वो सर को जंबिश देकर वहां से चला गया, जबकि एहतशाम को अपने एहसासात ही समझ में नहीं आ रहे थे कि उसे अजियत क्यों हो रही थी। ये तसव्वुर सुहाने रूह क्यों महसूस हो रहा था कि उसे किसी और ने छुआ होगा। उसे अपना आप कभी भी इतना कमज़ोर महसूस नहीं हुआ था। शायद इसलिए कि मैं नकाब वाली लड़कियों से नफरत करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ उसकी ज़िंदगी आबाद हो गई है, तो इससे बेहतर है कि मैं बर्बाद कर दूँ। सोचते हुए उसने खुद को तसल्ली दी थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जिस तरह के एहसासात का इस वक्त वो शिकार हो रहा था, तो ये सब सोचना आम सी बात थी। मायरा कहाँ है? यह अभी तक आई क्यों नहीं? चच्ची का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आ रही है अम्मी, आप भी बस कर दिया करें, हर वक्त उसके पीछे ही लगी रहती हैं। सलवा ने नाराजगी से मां की तरफ देखा। तुम उसकी फजूल में तरफदारियां ना किया करो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर मुझे दोबारा तुमने टोका तो। परवीन खातून ने गुस्से से अपनी बेटी को देखा। मायरा, कहाँ रह गई हो तुम? एक कप चाय बनाने को कहा था, लेकिन तुमने तो गोया पाए चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अपनी बेटी को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए उन्होंने दोबारा से मायरा को आवाज दी। आ रही है यार अम्मी, मैंने शर्ट प्रेस करने के लिए भेज दिया था। उसने झूठ का सहारा लिया। तभी 2 मिनट बाद मायरा चाय लेती वहां पर आ गई। उसके अजीबो गरीब मेकअप पर इस खातून ने हैरानगी से परवीन बेगम की तरफ देखा और परवीन ने खा जाने वाली नजरों से मायरा को देखा। ये तुम क्या बनी हुई हो? ये क्या बदतमीजी है? उनकी आवाज गुस्से की वजह से कांपने लगी थी। उसने डरते हुए मायरा की तरफ देखा और मायरा ने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि अभी बोलो, बाद में मैं सब कुछ संभालूंगी। चच्ची जान, आपने ही तो कहा था कि तैयार होकर आना है। उसने नूरी को गालियां देते मिनमिनाते हुए चच्ची जान से कहा। मैंने ये नहीं कहा था कि इस तरह भूत बनकर आ जाओ। कहां से लग रहा है कि तुमने मेकअप किया हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था तमीज से तैयार होना, मगर तुम कहां मेरी जान छोड़ने वाली हो? इतनी खुशकिस्मत नहीं हूं मैं। उन्होंने उस बैठी खातून के तासुरात जान लिए थे कि वो किसी भी सूरत उसे बहू नहीं बनाएंगी, इसलिए ये गुस्से से लाल पीला होते उसे देखा। ठीक है बहन, मैं निकलती हूं। उन्होंने उठते हुए इजाजत मांगी। रुक जाएं थोड़ी देर, ये अभी हुलिया दुरुस्त करके आती है। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। नहीं, हमें जरूरत नहीं है। वो फौरन अपना बैग उठाकर वहां से चली गई और उसके जाते ही चच्ची जान ने जोर से मायरा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जो मजे से समोसा खाते हुए नूरी ने भी बेयकीनी से अपनी मां को देखा। वो उसे मुसलसल थप्पड़ों से मार रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो फौरन अम्मा के आगे आई और उनका हाथ रोकने की कोशिश की और एक थप्पड़ उसे भी लग गया। जीने नहीं दोगी तुम मुझे। पहले ही ये पर्दा करती है और इसके पर्दा करने की वजह से कोई रिश्ता लेने को तैयार नहीं कि इसको पुराने ज़माने की अम्मा भी बनने का शौक है। मुझे तो लगता है ये किसी मकसद के तहत इस घर में ठहरी हुई है और बस मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देगी। मेरा बस नहीं चलता मैं इसकी जान निकालूं। उन्होंने अपने सर में ही थप्पड़ मारने शुरू कर दिए थे और मायरा रोती हुई वहां से चली गई थी, जबकि नूरी अपनी मां को संभालने लगी थी। वो कमरे में आई तो बहुत ज्यादा रोई थी। वालिदैन शिद्दत के साथ याद आए थे कि अगर वो जिंदा होते तो शायद, बल्कि यकीनन हालात मुख्तलिफ होते। उसे ये अजियत भरा वक्त ना गुजारना पड़ता, उसे यूं दिन रात जलील ना होना पड़ता। इंसान कभी कभी कुछ और सोच लेता, लेकिन हालात उसके लिए कुछ मुनफरिद लेकर आ रहे होते हैं। वो इसे कभी
पहले इतना टूट कर बिखरी नहीं थी जितना आज उसे महसूस हो रहा था। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। नूरी जब कमरे में आई तो मायरा ने आंसू भरी आवाज में कहा, रोना मत। तुम्हें पता है ना कि मुझे रोने वाली लड़कियां जहर लगती हैं, और तुम मेरी कज़न हो, बहन हो, बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हें रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इस बात को पहले कबूल करना होगा तुम्हें। उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए नूरी ने उसके आंसू पोंछे। उसने नूरी का हाथ थाम लिया। तुम्हारे और चच्ची जान के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो नूर, ये बात मैं भी जानती हूँ कि मैं उन पर बोझ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, और जो वो रिश्ता लेकर आई थी मुझे उसके लिए मान जाना चाहिए था। मैं क्यों किसी शहजादे के इंतज़ार में बैठी हुई हूँ, वो भी तुम्हारी बात मान के? मुझे तुम्हारे साथ देखकर इस रिश्ते को यूं रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। वो बहुत पछता रही थी और रोते हुए वो ये सब कह रही थी। फजूल बकवास करा ली ना तुमसे मैंने। मेरा कभी कभी दिल करता है मैं रख कर एक चपेट तुम्हारे मुंह पर मारूं और तुम्हारे सारे डर बाहर निकाल दूं। तुम बिल्कुल भी बोझ नहीं हो। 2 बेटियां भी तो हो सकती हैं ना अम्मा की, तो क्या हो गया अगर तुम हो? तुम्हें अपना हक लेना आना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे हक के लिए खड़ी नहीं हो सकती। इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है, उतना ही हक है जितना मेरा और अम्मा का। तुम अगर खुद अपने लिए खड़ी हो जाओ तो मुझे अम्मा से लड़ाई ना करनी पड़े। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। आइंदा तुम अगर अपने लिए खड़ी हो जाओगी तो मेरी और अम्मा के रिश्ते में किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं आएगा। उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर वो बड़ी नरमी से कह रही थी, जबकि मायरा इस सब में कुछ भी समझने की हालत में नहीं लग रही थी। देखो मायरा, वो औरत देखने से ही कपत्ती लग रही थी। उसको बहू सिर्फ इसलिए चाहिए थी ताकि वो उस पर हुक्मरानी कर सके। वो बहू नहीं बल्कि कोई मुलाजमा लेकर जाना चाह रही थी। उसका बेटा जो दिखने में नशई लग रहा था, तुम उससे शादी करना चाह रही थी जो उम्र से तुमसे दुगना था। इसीलिए तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि कम से कम तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। उसने गुस्से से देखते हुए उसे फिर भी हर तरह के मलाल से निकालने की भरपूर कोशिश की। लेकिन तुम जो ये सोच रही हो बहुत अच्छा रिश्ता आता तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे वालिदैन भी नहीं हैं। मैं कोई बहुत अच्छा जहेज भी लेकर नहीं जा सकती। तो आजकल तमाम रिश्ते इसी पैमाने पर माप कर बनाए जाते हैं। मेरे लिए कोई ऐसा ही आएगा। वो पता नहीं ज़रूरत से ज़्यादा तल्ख हो रही थी या हकीकत पसंद, लेकिन इस वक्त वो बड़ी बिखरी हुई लग रही थी। नूरी ने बस गहरी सांस ले ली और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लगा लिया। अगर मुझे रेहान मिल सकता है तो तुम्हें भी कोई मिल जाएगा, फिक्र क्यों करती हो? देखो, तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार हो, तो तुम्हें क्यों लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने देगी? तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा इस्लाम की समझ बूझ है, तुम कैसे मनफी हो सकती हो? मोहब्बत से समझा रही थी, मगर खुद वो बहुत कुछ सोच चुकी थी। जब आप मुसलसल इस तरह के हालात का सामना करते हैं तो आप मज़बूत नहीं रह सकते। दांत कचकचाकर उसने कोफ्त से कहा और बेड पर लेट गई, जबकि नूरी ने उसे नहीं छोड़ा था। मुझे तुमसे अभी मिलना है। रेहान के नंबर पर मैसेज छोड़कर वो अलमारी से कपड़े निकालकर तैयार होने लगी। उसे माँ से इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? अभी माँ जिंदा है, कम से कम इसे जिंदा समझकर कुछ बता तो जाया करो। अम्मा जो लाउंज में बैठी थी उसके बगैर बताए जाने पर गुस्से से पीछे से पुकारा। वो पलटी और एक नज़र उनको देखा। रेहान से मिलने जा रही हूँ, उसका मैसेज आया था कि उसे कोई ज़रूरी काम है, तो इसीलिए जा रही हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो चली जाऊँ। दांत पीसकर उसने नाराज़गी के इजहार के लिए उनकी तरफ देखे बगैर बात की थी और उसके अंदाज पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, चली जाओ, तुम्हारा शौहर है, मैं कैसे रोक सकती हूँ? उसका और रेहान का चंद महीने पहले निकाह हो चुका था।
रेहान के वालिदैन बैरून मुल्क रहते थे। वो चंद दिनों के लिए आए थे, इसीलिए निकाह कर गए थे, और अब जब उन्होंने दोबारा आना था तो तभी शादी होनी थी। फिर उसके बाद उसके पेपर्स वगैरह बनने थे और उन दोनों ने बाहर चले जाना था। ये रिश्ता एक रिश्ते करवाने वाली ने ही करवाया था, और उसके बाद मायरा के लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन परवीन बेगम को ये मंजूर नहीं था कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा अच्छी जगह पर मायरा की शादी करती, और उसके बाद उसके लिए कोई आम सा रिश्ता आता तो उसके लिए वो उससे ज़्यादा स्टैंड वो लेती थी। नूरी और वो बचपन की दोस्तें थीं, और फिर उसके वालिदैन के अचानक चले जाने के बाद नूरी तो गोया खुश हो गई थी कि जैसे अल्लाह माफ़ करे उसके दिल की मुराद पूरी हो गई हो, वो उसके घर आ जाए। इसलिए चच्ची को वो किसी किस्म की ज़्यादती नहीं करने देती थी। यूं ही उनकी ज़िंदगी का सर्कट चल रहा था। नूरी के अब्बा का इंतकाल हो चुका था और घर का खर्चा यूं चल रहा था कि उनकी एक दुकान थी जो उन्होंने किराए पर दी हुई थी, और वहाँ से माहाना किराया आ जाता था, और उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन भी किराए पर दिया हुआ था। इसी वजह से घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था। वक्त गुजरता चला जा रहा था, लेकिन जब उसे समझ बूझ आई तो उसने पर्दा करना शुरू कर दिया, और हमारे माशरे में ऐसी लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? रेहान ने उसे बेताबी से टहलते हुए देखा तो पूछे बगैर ना रह सका, क्योंकि पहले उसने यही कहा था कि वो खुद बता देगी, लेकिन वो यहाँ आकर भी बताने के बजाय टहल रही थी, और वो तब तक टहलती रहती जब तक उसकी सारी एंजाइटी चली ना जाती। यहाँ पर बैठो नूर, और मुझे बताओ क्या हुआ है। रेहान ने फिर प्यार से पुकारा तो वो आकर बैठ गई, और इस वक्त वो हारी हुई लग रही थी। दुनिया में सिर्फ वो वाहिद शख्स था जिसके सामने आकर वो टूट कर बिखर जाया करती। मैं इस वक्त बड़ी परेशान हूँ, उसने गहरी सांस लेते भारी आवाज़ में कहा। वो तुम ना भी बताओ तो तुम्हारे चेहरे पर चीख चीख कर लिखा हुआ है कि तुम परेशान हो, लेकिन अब बताओ ना कि उसकी वजह क्या है। वो सर को हिलाते उससे बोलने पर उकसा रहा था। तुम जानते हो कि मैं अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, उसने तमहीद बांधी। बिल्कुल मैं जानता हूँ, वो खुद इतनी अच्छी हैं कि उन पर बेसाख्ता प्यार आता है। मुस्कुराकर उसने इस बात को आगे बढ़ाया। वो सबके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो कोई गलती करें। देखो, तुम जानते हो ना मेरी कज़न मायरा को, अम्मी उसके साथ जाने अनजाने में बड़ी ज्यादती कर जाती हैं। उसके लिए जो भी रिश्ते आते हैं वो ऐसा रवैया अख्तियार करती हैं कि वो बेचारी खुद को उन पर बोझ समझने लगती है, और उनमें से किसी से भी शादी करने को तैयार हो जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आओ। देखो, तुम्हारा सर्कल बड़ा वसी है, बस वो पर्दा करती है। उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते उसे ये बात की थी, क्योंकि ये भी डर था कि वो पता नहीं क्या रद्द अमल देगा। उसकी बात सुनकर वो चुप कर गया था। मेरा एक कज़न है, मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करूँ। तुम फिक्र मत करो, अब ये मेरा मसला है, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। तुम जानते हो कि वो पर्दा करती है, तो क्या वो उसे कबूल करेगा? क्योंकि तुम लोग तो हाई सोसाइटी में मूव करने वाले हो, तुम्हें तो मॉडर्न लड़कियां चाहिए। उसने डरते डरते कहा था कि कहीं वो इस बात का भी बुरा ना मना जाए कि वो उन्हें गैर इस्लामी तो नहीं समझती। मेरा एक कज़न है, वो थोड़ा मजहबी नुक्ता नज़र रखता है, तो मैं उससे बात करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। उसे तसल्ली देते हुए वो वहाँ से ले गया। फिर उसे एक खूबसूरत सा जोड़ा भी लेकर दिया था। वो घर आई तो काफ़ी रिलैक्स थी। हेलो एहतशाम, मुझे तुमसे बात करनी है। वो एहतशाम के अपार्टमेंट में आया तो वो काफ़ी संजीदा लग रहा था। बोलो। जब से एहतशाम की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया था तो वो सबसे कट कर रह गया था। तुम्हें नूर का पता है ना, मेरी बीवी का? अबरूज का आकर उसने तमहीद बांधते हुए से देखा। क्या हुआ? वो अदम दिलचस्पी से बोल रहा था। बात ये थी कि वो सारे ख़ानदान वालों से
बात नहीं करता था। यार उसकी एक कज़न है, काफ़ी मजहबी है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ अच्छी लगेगी, तो तुम्हें उससे शादी। अभी वो इतना ही बोला था जब अपने हाथ में पानी से भरा हुआ जो शीशे का ग्लास एहतशाम ने पकड़ा हुआ था, उसने गुस्से से दीवार पर दे मारा। रेहान ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। वो ऐसा नहीं था, लेकिन जिंदगी में हुए एक हादसे ने उसे ऐसा बना दिया था। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। उसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था, देखो मेरी बात तो सुन। वो भी बोल रहा था जब वो गुस्से से फिर ढारा, तुम यहां से दफा हो जाओ रेहान। तुम जानते हो ना कि यह सबसे बुरा टॉपिक है जो मुझे तकलीफ देता है, और मैंने तुम्हें अपने जख्म का साथी क्या बनाया। तुम तो आज वही खरोंचने आ गए हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दफा हो जाओ यहां से। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था। रेहान जानता था कि इस वक्त उससे कुछ भी कहना फजूल है, इसलिए बगैर कुछ कहे अपना मोबाइल उठाकर वहां से वापस घर चला गया। मैं आपके साथ ये ताल्लुक कभी नहीं रखना चाहती थी। मोहब्बत की वजह से मजबूर किया था आपने मुझे, इसलिए मैंने ये चांस दिया था कि चाहें तो मुझसे निकाह कर सकते हैं, क्योंकि ताल्लुक रखना और मोहब्बत में नामहरम बनकर किसी से राब्ते में रहना मुझे नहीं पसंद, क्योंकि नहीं है ये मुनासिब। वैसे भी मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करनी है जो बहुत मजहबी हो, जिसकी फैमिली मजहबी हो, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते। जबकि आपकी फैमिली को तो कुछ पता ही नहीं इस्लाम के बारे में। आपकी फैमिली में मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। मैं उस दिन की तजलील तो भूल सकती हूँ कि उन्होंने मेरे पर्दे और इस्लामिक होने के बारे में क्या कहा था, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। वो हतमी लहजे में कह रही थी। 2 रोज़ कबल वो ज़बरदस्ती उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लाया था, लेकिन सब उसका रद्द-ए-अमल ऐसा था कि वो शर्मिंदा होकर रह गया। उसे अपनी यूनिवर्सिटी में वो बहुत अच्छी लगी थी, और वो खुद भी बड़ा मजहबी किस्म का रहा था। ऐसे मत करो मायरा, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। अपनी फैमिली को मना लूंगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? उन्होंने शायद तवक्का नहीं की होगी कि मैं कोई ऐसी लड़की पसंद कर सकता हूँ, तो शायद इसीलिए ऐसा रद्द अमल दिया। मैं उनको किसी भी कीमत पर मना लूंगा, लेकिन प्लीज़ पहले तुम तो मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें मना सकूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कम से कम मेरे अंदाज से तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ना कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूं। उसे देखकर वो तड़पते हुए कह रहा था, देखें आप अगर मना भी लें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक सीधी सी बात है कि वो लोग मुझे आपकी खातिर कबूल कर लेंगे, लेकिन फिर भी वहां पर मेरा जीना हराम कर दिया जाएगा। मैं ये बात नहीं कहना चाहती थी, मगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आपकी फैमिली। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मेरे आने वाली नस्लों में म्यूजिक तक भी हो, लेकिन आपके वहां तो शराब भी आम है। मुझे चुनने का मौका दिया गया है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। माजरत। किसी के कहे हुए जुमले उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके बाद उसने बहुत कुछ पढ़ा था इस्लाम के बारे में, लेकिन शादी से वो इतना बदगुमान हो गया था जिसकी कोई हद नहीं। वो कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। वक्त गुजरता चला गया था और उसे फैमिली और शादी दोनों से नफरत हो गई थी। वो अपनी फैमिली से दूर रहने लगा था। सबने उसे बाद में बहुत कहा था, लेकिन वो हट गया था। ये लो चाय, क्या याद करोगी कि किस सखी से पाला पड़ा है? नूरी ने चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाते मोहब्बत से कहा। उसने मुस्कुराकर नूरी की तरफ देखा। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। कभी कभी वो सोचती थी कि अगर वो भी आम लड़कियों की तरह अपनी माँ का ही साथ देती तो मायरा का तो जीना ही हराम हो जाना था। गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए उसने मायरा को देखा। क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो, मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरे पास होती हो हर वक्त। पता है, अगर कोई रेहान का भाई होता ना
تو میں ریحان کی منت کرتی کہ پلیز میری اس پیاری سی دوست کو بھی وہاں پر لے جاؤ، یعنی میری دیورانی بنا کر۔ مگر کیا کر سکتے ہیں یار، اس نے گہری سانس لے کر اداسی بھرے انداز میں کہا۔ بالکل، مائرہ نے ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ ایک بات پوچھوں مائرہ؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پوچھو بھائی، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے ایک محبت کو بری طرح ٹھکرایا تھا۔ دیکھو، میں تم جتنا مذہب نہیں جانتی، لیکن اس کی نیت بڑی صاف تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھو تم کتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، ہر خوبی ہے تمہارے اندر، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہارا کوئی سبب نہیں لگ پا رہا۔ نور اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کہے بغیر رہ نہ سکی۔ اس کی بات پر مائرہ کو لگا کہ کسی نے اس کے زخموں کو بری طرح سے ادھیڑ دیا ہو۔ کیا ہوا یار، میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا؟ سوری، تم بھول گئی ہوگی اور میں نے پھر سے تمہیں یاد دلا دیا۔ میرا سچ میں ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے بس جو ذہن میں آیا وہی کہہ دیا۔ تم جانتی ہو مجھے فضول بولنے کی عادت ہے، تمہیں دکھ دے دیا اسی وجہ سے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ نور اب بہت شرمندہ لگ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم بلا وجہ شرمندہ ہو رہی ہو، تمہاری بات کہیں نہ کہیں سچ ہے۔ اس نے اذیت بھری گہری سانس لینے کے بعد اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی اور ابرو اچکاتے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے احتشام کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں سوچتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں کیسے اس کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بد دعا دے گا، تمہارا بھی اتنا قصور نہیں ہے، اس کی فیملی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اچھا چھوڑو، اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا کرے گا۔ وہ بے سبب ہی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے بعد یوں ہی کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ ریحان کی فیملی آ گئی تھی اور وہ لوگ جلد از جلد شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ جانے سے پہلے اس کا کچھ کرنا چاہ رہی تھی، جس کی ریحان نے تسلی کرائی تھی کہ وہ اپنے سرکل میں جلدی اس کی شادی کرا دیں گے۔ تو اس نے اپنی ماں کو منع کیا تھا کہ وہ اس کی کہیں پر بھی شادی نہیں کروائیں گی، سو وہ بھی اس کی بات مان گئی۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ رخصت ہو کر جانے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی مائرہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب اس نے وہاں پر احتشام کی فیملی کو بھی دیکھا، اس نے خود کو یہی تسلی دی کہ وہ ان کی کوئی فیملی فرینڈز ہوں گے، اسی لیے اندر تک جانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تو میری شادی پر بھی نہیں آیا؟ احتشام کی رات کو کال آئی تو اس نے غصے سے کہا، یار سوری، مجھے ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اسی کے لیے مجھے انگلینڈ آنا پڑ گیا۔ یہ بڑی ضروری تھی۔ دیکھ میں واپس آؤں گا، بلکہ تب تک تو بھی اٹلی چلا جائے گا۔ چل میں تجھ سے اٹلی میں ہی ملوں گا، اب میرا اگلا ٹرپ وہاں کا ہی ہوگا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ پھر سے وقت اسے ایک بار پھر سے کس طرح سے آزمانے والا ہے۔ لیکن میں تجھ سے نہیں ملوں گا۔ فکر کیوں کرتا ہے؟ کون تجھ سے ملنے آ رہا ہے؟ میں تو تیری بیوی سے ملنے آؤں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور وقت اسے بڑی اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ امی، وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی اس کی شادی نہیں کریں گی، میں اپنی فیملی میں ہی کراؤں گی، لیکن اگر آپ نے اس کی شادی کی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ریحان وہاں پر آ گیا۔ جی بالکل آنٹی، آپ شادی نہیں کروائیں گی، میں مائرہ کا ماہانہ خرچہ بھیجتا رہوں گا، اگر آپ کے لیے خرچہ افورڈ کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر آؤں گا۔ اپنے بیٹے کی بات تو آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ مان سے کہہ رہا تھا تو ان کے پاس متفق ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس نے صبح اٹلی چلے جانا تھا، اسی لیے ساری رات یہاں پر ہی گزاری تھی۔ ریحان البتہ اپنے گھر چلا گیا۔ پروین بیگم کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اکیلی بیٹی کو کیوں اتنا دور بیاہ دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ مائرہ کو بھی اتنی دور دیں۔ اس نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی تھی۔
چچی نے باقاعدہ اسے معافی مانگی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی، لیکن اب مزید نہیں کریں گی، جبکہ وہ اس بات پر خوش تھی کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ ساری رات وہ دوستیں بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں اور روتی بھی رہیں کہ پتہ نہیں کب ملیں گی اور کن حالات میں ملیں گی۔ لڑکیوں کو جتنا پیار سسرال جانے کا ہوتا ہے، وہاں جا کر سب سے زیادہ میکے والے ہی یاد آتے ہیں۔ اگلے روز وہ لوگ سے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے تھے تو وہ باقاعدہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ ریحان اور اس کی فیملی والے تسلی دے رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ جب چاہے گی اس سے ملنے آیا کرے گی۔ اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا۔ وہاں جا کر وہ اسے بہت مس کر رہی تھی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا اور اوپر سے وہ امید سے بھی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے بہت کرینکی سی ہو رہی تھی اور بار بار ان کو بتا رہی تھی کہ وہ انہیں بہت مس کر رہی ہے۔ پتہ ہے یار، آج میں بہت خوش ہوں، اس نے خوشی سے کہتے مائرہ کو کال کی۔ مائرہ، مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ 888 ہیں، وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی۔ واقعی؟ یعنی ایک ہی بار میں تم لوگوں کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی؟ مائرہ خوشی سے کہہ رہی تھی۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ روز روز لمبی لمبی کالز کیا کرتی اور وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ادھر چچی کا اور اس کا رشتہ بھی کافی اچھا چل رہا تھا۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ شاید چچی جان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب بیٹی تو وہاں رہتی ہے تو اس کے علاوہ ان کا کوئی اور آسرا نہیں تھا۔ وقت بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ پھر اس کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آ گئے۔ میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر، مجھے کم از کم ایک بار اس سے بات کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ مجھے قبول کر لے، کیونکہ میری فیملی تو مان ہی جائے گی اب۔ احتشام نے سگریٹ سلکاتے سوچا، کیا اسے کبھی میری یاد نہیں آئی ہوگی؟ مسکرا کر اس کے تصور کو سوچتے ہوئے اس کے دل میں پھر سے گدگدی سی ہونے لگی۔ میں اس بار جب پاکستان جاؤں گا تو اس کے محلے میں ضرور جاؤں گا، دیکھوں گا کیا ویسے ہی ہے سب یا بدل گیا ہے۔ اس بار وہ اٹلی جا رہا تھا کیونکہ اسے وہاں پر کچھ کام تھا اور ویسے بھی اسے ریحان اور اس کی بیوی سے ملنا تھا، اسی لیے تیاری مکمل ہو گئی اور صبح کی فلائٹ تھی۔ لیکن اس وقت اسے شدت سے اس کی یاد آنے لگی تو وہ اس کے محلے میں چلا گیا۔ وہ اس کی ایک جھلک کو ترس رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ کاش وہ ٹیرس پر آ جائے اور وہ اسے دیکھ لے، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ پردہ کرتی تھی اور وہ ایسے کبھی بھی یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا ہی تو دیوانہ ہوا تھا۔ پھر بھی وہ کتنی دیر اس کی گلی میں پھرتا رہا۔ اس نے اپنا نمبر بدل لیا ہوا تھا، سو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسے کال کرے۔ کتنی بار دل چاہا کہ دروازے پر دستک دے دے، مگر پھر جانتا تھا کہ وہ اپنی چچی کے ساتھ رہتی تھی، وہ ان کا امیج خراب نہیں کر سکتا، اسی لیے بھاری دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور سوچا کہ جب اگلی بار آئے گا تو اسے اپنی دلہن بنا لے گا۔ جو محبت سالوں سے دل میں چھپ گئی تھی وہ دوبارہ سے اس کی گلی میں آتے ہی سر اٹھا کر بتانے لگی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے دب ضرور گئی تھی لیکن اب نہیں دب سکے گی۔ وہ اسپتال میں تھے اور پریشانی سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ نور کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی لیکن اچانک ہی صبح اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اسی وجہ سے وہ گر گئی تھی تو وہ فوراً اسے اسپتال لے آئے تھے، مگر ڈاکٹر کچھ خاص امید نہیں دلا رہے تھے، اسی وجہ سے اس کا پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ ان کا یہی بتانا تھا کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اس کے بچنے کے امکانات بہت زیادہ کم تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی اور 3 بچوں کو جنم دے دیا۔ ریحان کے لیے خوشی کا لمحہ قیامت کا لمحہ بن گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے زندگی ختم ہو کر رہ گئی ہو۔ پاکستان میں جب پتہ چلا تو وہ بھی جیسے نیم پاگل ہو گئے تھے۔ چچی جان کا تو رو رو کر اتنا برا حال تھا کہ ان کی اکلوتی اولاد دنیا سے چلی گئی۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا گیا اور چچی اور مائرہ تو پاگلوں کی طرح رو رہے تھے کیونکہ ان کی تو اس میں جان بستی تھی اور وہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے. اس نے کیا نہیں سوچا تھا. اس بات کو تقریباً مہینہ گزر گیا. دیکھو تمہیں ہمت کرنی ہوگی. وہ جو دوست کو اٹلی سرپرائز دینے گیا تھا وہ اب بھی اٹلی ہی رہ گیا تھا کہ دوست کی خوشی اور غم کے موقع پر وہ وہاں نہیں تھا. کیسے کروں یار, محبت کرتا تھا میں اس سے. 3 بچے ہیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. وہ بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن تجھے شادی کر لینی چاہیے. کیا بکواس مشورہ دے رہے ہو. میری محبوب بیوی کو مرے ہوئے 2 مہینے نہیں ہوئے اور تم یہ بات کہہ رہے ہو. ریحان کو اس کا مشورہ بہت برا لگا تھا. البتہ پاس بیٹھی ماں کو بہت اچھا لگا. اس کے بعد وہ مشورہ کرنے کے لیے پروین بیگم کے گھر گئی اور وہاں پر انہوں نے جب یہ کہا کہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کسی کی تو ضرورت ہوگی, تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس کی شادی کر لیں, کیونکہ گھر میں کوئی ملازمہ کبھی بھی اس کا ویسے خیال نہیں رکھ سکے گی. لیکن ان کو یہ بھی پریشانی تھی کہ کوئی لڑکی کہاں سے ملے گی جو اس کے بچوں کو اتنا اپنا سکے گی. 1 بچہ نہیں بلکہ 3 بچے تھے. پروین بیگم تو فوراً راضی ہو گئی. انہوں نے پروین خاتون کو کہہ دیا تھا, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں سو ہمیں علم نہیں. آپ کے جاننے والوں میں کوئی ہو, غریب بھی ہو اور بچوں کو سنبھال لے. انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی تھی, مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم سے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا. بھلا مائرہ سے زیادہ اچھا کون سنبھال سکتا ہے نور کے بچوں کو. یہ بات جب انہوں نے مائرہ سے کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا. لیکن پھر انہوں نے اتنی منت سماجت کی, اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ مان گئی. اور یہ بات جب انہوں نے نور کی ساس کو بتائی تو انہوں نے کہا, سچ کہوں اس لڑکی کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ آیا تھا. آپ نے کہہ دیا تو سمجھے ہاں ہو گئی. جبکہ دوسری طرف جب ریحان کو بتانے کی باری آئی تو وہ بالکل بھی رضامند نہیں تھا. اس کے اپنے مسئلے تھے کہ وہ ابھی اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ نور کیا سوچے گی, کہ وہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکا. جبکہ اسے زرینہ بیگم نے سمجھایا کہ بیٹا یہ شادی مجبوری میں کی جا رہی ہے, کیونکہ تمہارے بچے سنبھالنے کے لیے ہمیں کوئی تو چاہیے. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی میڈ رکھ لی جائے, لیکن پھر جب حقیقت پسندی سے سوچا تو احساس ہوا کہ کوئی بھی میڈ اس کے بچوں کا اتنا اچھا خیال نہیں رکھے گی. دیکھو اس نے تمہیں ذمہ داری دی تھی کہ تم اس کی شادی کرو گے, یعنی مائرہ کی. تو دیکھو اگر تم اس کے ساتھ شادی کر لو گے اور اس کا خیال بھی رکھ لو گے, اور نہ ہی وہ تم سے کوئی ڈیمانڈ کرے گی, لیکن تھوڑے وقت کے بعد تمہیں ضرورت ہوگی ایک ساتھی کی جس کے ساتھ تم دکھ سکھ بانٹ سکو, اور اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی تمہیں نہیں ملے گی جو تمہیں اتنا بہتر سمجھ سکے. تم کم از کم نور کی بات بھی اس سے کر سکو گے. اماں نے اسے اس طرح سے ٹریپ کیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکا. پھر مجبوری کے مارے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی. پھر اس کی شادی ایک سادہ سی نکاح کی صورت میں ہو گئی. جب وہ اسے گھر لے کر آیا تو پہلے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا, لیکن اماں نے کہا تھا کہ وہ وہاں پر ہی رہے گی, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ابھی سے وہ الگ کمرے میں رہنا شروع ہو گئی تو ان کا بیٹا کبھی بھی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو سکے گا, اور وہ ساری زندگی ٹوٹا بکھرا رہے گا, اور وہ اپنے بیٹے کو ایسا نہیں دیکھ سکتی تھی. شام اس بار بھی اس کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ اس بار بھی آؤٹ آف اسٹیشن گیا ہوا تھا. ویسے بھی اس نے کہا کہ میں نے کسی کو بلایا نہیں تھا, صرف گھر کے لوگ تھے. سو ریحان اس کے دفتر آ گیا تو وہ لوگ وہاں پر ہی مل چکے تھے. اس کے جانے کے بعد وہ کافی اداس تھا, اور کافی عرصے بعد اس کی گلی پر دوبارہ گیا تھا اور اس کو نقاب میں دیکھ کر پہچان گیا اور نئے سرے سے دیوانہ ہو گیا. اور جب اس نے دروازے پر دستک دے کر اس کے بارے میں پوچھا تو علم ہوا کہ وہ یہاں پر نہیں رہتی اور نہ اس کا گھر تھا. آفس میں آ کر اپنے تمام ملازمین کو اس کو ڈھونڈنے پر لگا دیا, اور جب شبیر نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی تب سے وہ پاگل بنا پھر رہا تھا. وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا جب شبیر کی کال آئی. ہاں بولو, میں سن رہا ہوں. شبیر, اس کے بارے میں کیا پتہ چلا؟
जानता था कि उसने इत्तला देने के लिए इसे फ़ोन किया है। सर, उसकी शादी बैरिस्टर ज़हीर के बेटे रेहान ज़हीर से हुई है। हम उसे उठा नहीं सकते। आप जानते हैं उनके घर में कितनी हाई सिक्योरिटी है। उसकी बात सुनकर एहतशाम को यकीन नहीं आया कि किस्मत उसके साथ ये सब कर चुकी थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा था कि रेहान का निकाह उस लड़की के साथ कैसे हो सकता है। सर, हमने पूरी तफसीलात ली हैं। दरअसल उसके घर गए थे तो वहां से ही हमने मालूमात ली हैं, और शाम को हमने रेहान सर को भी वहां पर देखा था। अपने बच्चों और बीवी के साथ वो वहां जा रहे थे। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि जैसे किस्मत ने उसके साथ मजाक किया हो। फोन बंद कर दिया और वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। उसे अंदाजा लगाया कि वो लोग अभी नहीं सोए होंगे, इसीलिए फौरन उनके घर चला गया। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि कोई भी हो मगर रेहान की बीवी वो ना हो, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। वो तो उसे अपनी दुल्हन बनाने के बारे में तमाम मंसूबे बना चुका था, घर वालों को भी रजामंद कर चुका था। मानता था कि उसने देर की थी, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई थी कि वो किसी और की हो जाए। किसी और की तो क्या, उसके मामू के बेटे और सबसे बेहतरीन दोस्त की बीवी बन जाए। वो कैसे बर्दाश्त करेगा सारी जिंदगी जब वो वहां पर रहेगी। मैं मानता हूं कि तुम नूर से प्यार करती थी, मैं भी बहुत प्यार करता था। वो चली गई है इस दुनिया से और तुम्हारे लिए बड़ी फिक्रमंद रहती थी। तुम यकीन करो, एक बार उसने मुझसे ये कहा भी था कि मैं उसके निकाह में होते हुए तुमसे निकाह कर लूं। उसने मुझे इतना मजबूर किया था कि मैं बाकायदा उससे नाराज हो गया। वो बार बार कहती थी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। शायद उसे कोई इल्हाम हो गया था कि डिलीवरी से 3 दिन पहले उसने मुझसे बाकायदा वादा लिया कि अगर खुदा ना करे उसको कुछ हो गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तब मैं उसका दिल रखने की खातिर मान गया था, लेकिन अब उसके चले जाने के बाद मैं इतने महीने उस दर्द को दिल में रखते हुए बहुत तकलीफ में हूं। मैं तुम्हारे साथ और हमारे बच्चों के साथ एक खूबसूरत जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, तुम भी नहीं भूल पाओगी, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो हम एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं। यकीन करो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सुकून मिला है जो मुझे कभी नूर के साथ भी नहीं मिला था। मुझे यूं लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं मेरा तुमसे दिली रिश्ता था, वरना बीवी के इतने जल्दी मरने के बाद कैसे किसी को कबूल किया जा सकता है। उसने ये कहते हुए अपना हाथ आगे रखा। गाड़ी की आवाज आई थी, पता नहीं कौन आया था, इसीलिए उसने फिलहाल इग्नोर कर दिया। तुम्हें अगर वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। वो हाथ पीछे करने लगा जब उसने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। मैं भी शुरू करना चाहती हूँ आपके साथ खूबसूरत जिंदगी, वो मुस्कुराकर कह रही थी। तभी उन्होंने नीचे से हल्ले गुल्ले की आवाजें आईं तो दोनों बच्चों को लिए नीचे आ गए। अरे तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल आए? मामी ने उसे देखते खुशी से कहा। जैसे वक्त मिला तो मैं यहाँ पर आया। कहाँ है आपका बेटा और उसकी फैमिली? उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए पूछा। वो लोग छत पर हैं, मैं बुलाती हूँ। बल्कि लो आ गए। और जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो पत्थर के हो गए। किस्मत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? किस्मत ने यूं क्यों किया था? वो बेयकीनी से एक दूसरे को देख रहे थे। मायरा को भूल गया था कि उसे पर्दा करना था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जब मायरा को ही होश आया तो उसने फौरन पर्दा किया। अरे एहतशाम साहब, ज़हीर नसीब। मायरा, ये मेरी पुप्पो जान का बेटा है और एहतशाम ये मेरी बीवी है। तुम्हें मिलना तो नूर से था मगर किस्मत में नहीं था, इसलिए अब तुम मेरी इस बीवी से मिलो जो इंशाल्लाह मरते दम तक साथ रहेगी। उसने मुस्कुराकर उन दोनों का तारुफ कराया, ये जाने बिना कि वो किस कयामत से गुजर रहे थे। हमेशा देर कर देता हूं। उसके लबों से बेसाख्ता फिसला तो बाकी सब हंस पड़े थे, जबकि वो कांप गई थी।
इतनी भी देर नहीं की। उन लोगों ने उसे ज़बरदस्ती बिठा लिया और वो जैसे कोयलों पर बैठा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उनसे इजाज़त ली। उस औरत की तरफ वो नहीं देख सका। वो भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि अपनी नज़रों की हिफाजत कर रही थी। कैसे जीत गई हो तुम, और किस कदर बुरी तरह से हार गया हूं मैं। यार, मैं तुमसे छुपा कर रखता था मायरा को। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मैंने कभी उसकी तस्वीर तुम्हें नहीं दिखाई थी। उसकी चुपके से एक तस्वीर ली थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं दिखाई थी। अब तुम हर लम्हा उसे देखते हो और मैं उसके लिए नामहरम हो गया हूं। एहतशाम की आंखों से आंसू बह गए। मोहब्बत को दिल में मार कर उसने सोच लिया था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा, क्योंकि एक उम्मीद के लिए तो वो यहाँ पर आता था और वो उम्मीद ख़त्म हो गई थी आज। उसे समझ में नहीं आया था कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में क्यों आई थी। शायद ये बताने कि ज़िंदगी में हर चीज़ इसलिए नहीं होती कि वो आपको मिल जाए, बल्कि कुछ चीज़ों के लिए आपको तरसना ही पड़ता है। वो पलट कर देखना चाहता था कि क्या उसके भी यही तासुरात थे, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। वो वापस चला गया, कभी ना आने के लिए। मोहब्बत की कुछ कहानियों का अंजाम यूं भी तय होता है। शायद इसी को किस्मत कहा जाता है, और इसी के बारे में ये कहा गया है कि जो चीज़ आपके नसीब में होगी वो 7 समंदर पार से भी आकर आपको मिल जाएगी, और जो आपके नसीब में नहीं होगी वो 2 होंठों के दरमियान से भी छीन ली जाएगी। पहली बार एहतशाम खानज़ादा टूट कर बिखरा था, और उसी रात बारिश यूं नहीं हुई थी, बल्कि एहतशाम खानज़ादा की मौत हो गई थी, और उसी लिए आसमान रोया था। पता नहीं कौन सा रोग था कि मेरे दोस्त को हार्ट अटैक हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सारे अजीज जा रहे हैं। देखो, पहले नूर चली गई और अब मेरा बेस्ट फ्रेंड। रेहान बच्चों की तरह रो रहा था, और वो उसे पता नहीं किस तरह तसल्ली दे रही थी। काश मैं तुम्हें बता सकती रेहान कि तुमने बीवी खोई है और एक कज़न, जबकि मैंने पहले अपनी बहनों जैसी दोस्त खोई है और अब महबूब भी खो दिया है। तुम खुश नसीब हो कि हर बार तसल्ली के लिए कोई तो मिल गया। मुझे देखो, कोई भी नहीं मिल पाया। उसने कुछ नहीं कहा था, बस लब रेहान के माथे पर रख दिए कि उसे कुछ सुकून में असर हो, क्योंकि खुद तो वो सारी जिंदगी सुकून से रहने वाली थी। वाह किस्मत, तेरे खेल निराले हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।